word. Why don't we thank the Lord together, pray, and then we will continue. Father, this morning we worship you for being our God, our Savior, our Lord. We come before you, O Lord, with a heart of expectation. We are tired, we are weary, we are sinful. Therefore, we come to you, Lord, for being refreshed, sanctified. Once again, our soul finding its place, its position, its satisfaction in Christ alone. I pray that you will visit us. I pray that by the power and the ministry of thy Holy Spirit, that you will bring us fully to Christ, and may we find our all in Christ alone. Father, we pray that Jesus will be glorified in us as we begin to enjoy him today. Speak to us, convict us, but we ask you for your work of transformation. In Jesus' name we pray. Amen. 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 As Uncle already announced, beginning this week, for the next 3 weeks, we will be studying on an important subject called the judgment seat of Christ, or the believer's judgment. అంకుల్ ఇంతకు ముందే మనకు ప్రకటన చేసిన రీతిగా మనం రాబోయేటువంటి 3 వారాలు ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం మీద మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాము. అది యేసుక్రీస్తు వారి తీర్పును గురించి, అలాగే విశ్వాసుల తీర్పు గురించినటువంటి విషయాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తాం. I have come across people, and I also was a person who never gave thought about the judgment that believers themselves will face on God's calendar in his appointed time. నేను అందరిలాగే, చాలా మందిలాగే నేను కూడా చాలా కాలం ఒక దినాన మనమందరం విశ్వాసులం అందరం కూడా పొందబోయేటువంటి, ఎదుర్కొనబోయేటువంటి తీర్పు గురించి ఆలోచించలేదు. This is where everybody is heading to, and therefore the prominence of this subject can never be understated. కనుక ఇదంతా కూడా మనం అందరం కూడా ఒక దినాన ఎదుర్కోబోయేది కాబట్టి ఈ అంశానికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యతను మనం ఎవరం కూడా తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. Before we proceed further, let me quickly give you what I am planning to teach. Whatever I am teaching is already there on the screen, and the PPT also will be given to you. ముందుకు సాగబోయే ముందుగా నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను. నేను మీకు బోధించబోయేదంతా కూడా PPT రూపంలో మీకు అందరికి ఇవ్వబడుతుంది. So you don't have to waste your time copying everything, but I want you to please do listen to what God is speaking to your heart today. కనుక దాన్ని చూస్తూ రాసుకోవడానికో లేక కాపీ చేసుకోవడానికో ప్రయత్నించి మీరు సమయాన్ని వృధా చేసుకోవద్దు. దయచేసి దేవుడు మీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆ విషయాలను శ్రద్ధగా వినండి. Let us look at some very foundational things before we get into the text from which we will be meditating for the next 3 weeks. రాబోయే 3 వారాలు మనం ఏ వాక్య భాగంలో నుండి ధ్యానం చేయబోతున్నామో దాన్ని చూడడానికి ముందుగా కొన్ని విషయాలు, ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీ గమనానికి తీసుకొస్తాను. The first thing, human history is all about preparation for the coming of Jesus Christ. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, చరిత్ర అనేటువంటిది లేక మానవ చరిత్ర అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. History can neatly be divided into 2 parts. The first part was preparation for his first coming, which happened 2000 years ago. The second part, which we are right now living in, is preparation for his second coming of the Lord. ఈ చరిత్రను మనం 2 భాగాలుగా విభజించుకోవచ్చు. ఒక భాగాన్ని, మొదటి భాగము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క మొదటి రాకడ గురించినటువంటిది కాగా, రెండవ భాగము మనం ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ సమయము యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు ఎదురుచూపు లేక సిద్ధపాటుతో కూడిన సమయము. The second thing, history is not just being prepared for his coming, but human history is actually racing towards the judgment seat of Christ or the judgment seat of God Almighty. చరిత్ర అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క రాకడ కొరకు సిద్ధపాటు మాత్రమే కాకుండా, ఆ రాకడ లేక ఆయన యొక్క తీర్పు సింహాసనం వైపు, యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క తీర్పు సింహాసనం దగ్గరకు లేక దేవుని సింహాసనం దగ్గరకు, దేవుని తీర్పు కొరకు అటువైపుగా పరుగులు తీస్తా ఉంది. There are only 2 categories of people in this entire world. Only 2 categories of people, from Adam to the last man who will be born. The first category is those who will stand before the judgment seat of Christ, which means believers. And the second category is those who will stand before the judgment seat of God, which means unbelievers, who will be condemned forever.
ఆదాము మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా రెండే రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు మనం. ఒకళ్ళు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు వారి న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడబోయేటువంటి వారు ఒక వర్గం కాగా, రెండో వర్గం వారు విశ్వాసులు. రెండో వర్గం ఎవరంటే దేవుని యొక్క తీర్పు సింహాసనం ఎదుట, ధవళ సింహాసనం ఎదుట నిలబడబోతున్నటువంటి వారు ఇంకొక వర్గం. వారు అవిశ్వాసులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Therefore, all of us are part of this story and history, and all of us will arrive at one of these two places. కనుక మనమందరం కూడా ఈ చరిత్రలో లేక ఈ కథలో పాలిభాగస్థలంగా ఒక భాగంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఒక దినాన మనమందరం కూడా ఏదో ఒక చోటికి చేరుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం. Therefore, this message or the meditation this morning is about your story and your destiny. కనుక ఈ రోజు మనం చేయబోతున్నటువంటి ధ్యానం ఏంటంటే మీ కథకు సంబంధించినటువంటిది, మీ గమ్యానికి సంబంధించినటువంటిది. Before we look at the believer's judgment, let us first look at briefly the unbeliever's judgment. విశ్వాసులకు రాబోయేటువంటి తీర్పు గురించి మనం చూడడానికి ముందుగా క్లుప్తంగా మనము అవిశ్వాసులకు జరగబోయేటువంటి తీర్పు గురించి చూద్దాం. I have placed a portion here of scripture from Revelation chapter 20 verse 11 to 15, and I will ask Simon uncle to read it for us in Telugu first. మన ధ్యానం కొరకు ప్రకటన గ్రంథంలో నుండి 20వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి మనం చదువుకున్న 15వ వచనం వరకు. మరియు ధవళమైన మహాసింహాసనమును దాని యందు ఆసీనుడై ఉన్న యొక్కనిని చూచితిని. భూమి ఆకాశములు ఆయన సముఖము నుండి పారిపోయెను, వాటికి నిలువు చోటు కనబడకపోయెను. మరియు గొప్పవారేమి కొద్దివారేమి మృతులైన వారందరూ ఆ సింహాసనం ఎదుట నిలవబడి ఉండట చూచితిని. అప్పుడు గ్రంథములు విప్పబడెను, మరియు జీవ గ్రంథమును వేరొక గ్రంథము విప్పబడెను. ఆ గ్రంథముల యందు వ్రాయబడి ఉన్న వాటిని బట్టి తమ క్రియల చొప్పున మృతులు తీర్పు పొందిరి. సముద్రము తనలో ఉన్న మృతులను అప్పగించెను. మరణమును పాతాళ లోకమును వాటి వశముననున్న మృతులను అప్పగించెను. వారిలో ప్రతివాడు తన క్రియల చొప్పున తీర్పు పొందెను. మరణమును మృతుల లోకమును అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను. ఈ అగ్నిగుండము రెండవ మరణము. ఎవని పేరైనను జీవగ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను. Dear church, if you are a person who has not believed the gospel of Jesus Christ, repented of your sins, and have received the gift of eternal life and forgiveness of sins, then that is your history told or destiny told to you in advance. ప్రియమైనటువంటి సంఘమా, ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా సరే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని గురించినటువంటి సువార్త విని ఆయన ఎదుట, ఆయన సన్నిధిలో పాపములు ఒప్పుకొని రక్షణ పొందకుండా ఒకవేళ ఇంతవరకు ఉన్నట్లయితే మీ కథ ఇదే. ఒక దినాన మీ గమ్యము ఇదిగో ఈ స్థలంలో ఉండబోతా ఉంది. One of the most frightening verses in the scripture is that destiny of people is foretold in advance. And if you are not a believer, I urge you, I plead with you, I ask you to stop everything and turn to Jesus Christ, because you do not know when your call will come. పిల్లరా, ఒకవేళ కనుక మీరు బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అత్యంత భయంకరమైనటువంటి భయం గొలిపేటువంటి వాక్యాలలో ఇది ఒకటిగా నేను చూస్తా ఉన్నాను. ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు కనుక మీరు యేసు ప్రభువారిని అంగీకరించకుండా కనుక ఉంటే మీకు రాబోయేటువంటి గమ్యం, మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారనేటువంటి విషయాన్ని ముందుగానే చెప్పబడింది కనుక దయచేసి మీరు అన్ని కూడా మానివేసుకొని, అన్ని కూడా ఆపివేసి ఇప్పుడే ఈ క్షణమందే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని కోరుతున్నాను. The most important question of all time is not whether you are testing positive or negative. The most important question is your name written in the book of life or not? చరిత్రలో అన్నిటికంటే గొప్ప ప్రశ్న ఏమిటంటే నీవు కోవిడ్ పాజిటివా లేకపోతే కోవిడ్ నెగిటివా అనేది కాదు, కానీ నీ పేరు గొర్రెపిల్ల జీవ గ్రంథంలో రాయబడి ఉందా అనేదే ప్రధానమైన ప్రశ్న. Talking about hell, the Lord Jesus Christ in Mark chapter 9 verse 47 gave us some very, very graphic and eternal truths. నరకం గురించి మాట్లాడుతూ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 47వ వచనంలో ఎంతో మనకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా నరకాన్ని గురించినటువంటి వివరణ మనకు చూపిస్తూ వచ్చారు. I have not placed the verse here, but the summary of the verse is this. The Lord is speaking to believers, disciples, and he says, if your eye causes you to sin, gouge it out. If your hand causes you to sin, cut it off. If your leg causes you to sin,
chop it off. And then he says, because it is better to enter life without your eye than to go into hell with complete life. And then he summarizes by saying, that in that place the worm does not die, neither the fire ceases to exist. ఇక్కడ నేను కావాలని ఈ వాక్యాన్ని మీ ముందు పెట్టలేదు, కానీ ఆ వాక్యంలో యేసుప్రభు వారు చెప్పినటువంటి సారాంశం ఏంటంటే, ఒకవేళ నీ చెయ్యి నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే ఆ చేతిని నరికివేయి. ఆ తర్వాత ఒకవేళ నీ కన్ను లేక నీ పాదము నీకు అభ్యంతరంగా ఉంటే దాన్ని తీసివేయి. నీ కన్ను అభ్యంతరంగా ఉంటే దాన్ని పెరికివేసేయి. ఎందుకంటే నీవు పూర్తి జీవం కలిగి నరకంలో పడడం కంటే మరి కొంత మట్టుకే నీవు ఒక కన్నుతోనో లేక ఒక చేయితోనో పరలోకం వెళ్ళడం మేలు. ఎందుకంటే అక్కడ అగ్ని ఆరదు, పురుగు చావదు అనేటువంటి మాట ప్రభువారు చెప్పారు. The intensity of the reality of the magnitude of hell is depicted in the words of Jesus Christ there. నరకం లేక పాతాళం యొక్క దాని తీవ్రత గురించినటువంటి విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పినటువంటి మాటల్లో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. The pain is so unbearable there that you and I would not consider any amount of pain that we will endure on earth so that we may partake in that salvation in any way comparison to the pain that is there. ఇక్కడ మనకు చెప్పబడినటువంటి పాతాళంలో నరకంలో మనం అనుభవించబోయేటువంటి ఆ బాధ లేక వేదన ఎంత ఘోరంగా ఉంటుందంటే, ఈ లోకంలో ఏ బాధనైనా తట్టుకోగలం, కానీ దానికంటే కూడా మనం ప్రభువుని అంగీకరించడం, రక్షణ పొందడం మేలు అని మనం భావిస్తాం. 4 things the Lord Jesus Christ in Mark 47 said are eternal about hell. Number 1, the person who enters hell is going to be living or existing forever and ever. యేసు ప్రభు వారు నరకం గురించి మాట్లాడుతూ 47వ వచనంలో ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే, నరకంలోకి పాతాళంలోకి వెళ్ళబోయేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి సదాకాలము శాశ్వత కాలము జీవిస్తాడు. Number 2, the punishment in hell is eternal. రెండవ విషయం ఏంటంటే, నరకంలో రాబోయేటువంటి శిక్ష శాశ్వతమైనటువంటి శిక్ష. Number 3, the pain in hell, the suffering in hell is eternal. మూడవ విషయం ఏంటంటే, నరకంలో మనం పొందబోయేటువంటి బాధ లేక వేదన అనేటువంటిది సదాకాలము శాశ్వతము ఉండేటువంటిది. Number 4, the place of hell is an eternal place. నాలుగో విషయం ఏంటంటే, ఈ నరకము అనేటువంటి స్థలము సదాకాలము శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి స్థలము. That is why if you are not a believer, I plead with you today. అందుకనే ఒకవేళ మీరు ఇంకా విశ్వాసులు కాకపోతే దయచేసి మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుకుంటున్నాను. We will be briefly in a short while also look at who is a believer. ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి మనము అసలు విశ్వాసం ఏంటి ఎవరో కూడా మనం చూడబోతున్నాం. So right now we looked at the unbeliever's judgment and the eternality of hell. ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతము అవిశ్వాసికి రాబోతున్నటువంటి తీర్పు గురించి, అతనికి రాబోయే శిక్షలో ఉన్నటువంటి శాశ్వతత్వాన్ని గురించి మనం చూసాం. Let us now turn to 2 Corinthians chapter 5 verse 9 and 10. The verse that we are going to focus is only verse 10 for the next 3 weeks. However, for us to understand the context, we need to look at verse 9 as well. ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్న అంశానికి సంబంధించినటువంటి వాక్య భాగము కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుండి 10వ వచనం వరకు మనం చదువుకుంటాం. కానీ రాబోయే 3 వారాలు కూడా మనం కేంద్రీకరించబోతున్నటువంటిది 10వ వచనం మీదే. కాబట్టి దాని యొక్క నేపథ్యం ఏంటో అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం 9-10 వచనాలు చదువుతున్నాం. Paul spent close to 18 months in this place called Corinth. పౌలు దాదాపుగా 18 నెలలు అనగా 1.5 సంవత్సరాలు కొరింథు అనేటువంటి స్థలంలో గడిపాడు. And if you put 2 letters together, this is the longest literary work of Paul written to any church. 16 chapters in first letter, 13 in second letter, 29 altogether. The longest of all the letters Apostle Paul, inspired by the Holy Spirit, wrote. మనం గమనించినట్లయితే ఈ 2 పత్రికలను కలిపి కనుక చూస్తే దాదాపుగా మొదటి పత్రిక, 2వ పత్రికలో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికల్లో 29 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి అపోస్తలుడైన పౌలు గారు రాసినటువంటి వాటిల్లో అత్యంత సుదీర్ఘమైనటువంటి పత్రిక ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు. Of all the letters, this is the letter where there's so much of corrective and also instructive literature inspired by the Spirit of God was given.
అన్నిటికీ ఆ పత్రికలన్నిటిలో కంటే కూడా మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి మనల్ని సరిచేయడానికి, మనల్ని హెచ్చరించడానికి, మనకు బోధ చేయడానికి అనేకమైన విషయాలు ఈ పత్రికలోనే మనం చూస్తాం. A place where Paul suffered most in a way by people, skeptics, and even by believers who were in many ways trying to challenge his apostleship, his ministry, and his work. అపోస్తులైన పౌలు యొక్క పరిచర్యను, ఆయన అపోస్తలత్వాన్ని, ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని సందేహించి ఆయన మీద ఎన్నో అనుమానాలు, ఆయన్ని సవాలు చేసినటువంటి ఆ ప్రదేశంలో నుంచే అపోస్తులైన పౌలు ఈ పత్రికను రాశాడు. In fact, Bible theologians and commentators say that probably more than 2 letters were written. Out of 4, probably only 2 were inspired and canonized by the Spirit of God for us. కొంతమంది భక్తులు, వేదాంతవేత్తలు చెప్పే మాట ఏంటంటే 2 కంటే ఎక్కువ పత్రికలే ఆయన రాసి ఉంటాడు, కానీ మనకు దేవుని చేత మనకు ఏర్పరచబడి ప్రామాణిక గ్రంథాలుగా తీర్చబడినటువంటివి 2 మాత్రమే మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. A church that was very close, and a church that gave Paul a lot of burden, and also a church that he was concerned about. ఈ సంఘము, కొరింథు సంఘం అనేటువంటిది అపోస్తలులైన పౌలు గారి హృదయానికి ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటిది, ఎంతో భారం కలిగించినటువంటిది, ఆయన గురించి ఎంతో శ్రద్ధ వహించిన సంఘం ఇది. The sins that were not even heard in the world of that time existed in the church, though they were all believers. అక్కడ ఆ మాట మరి ఆ రోజుల్లో వినకపోయినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సంఘంలో విశ్వాసులు అన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. There existed sins in the church that did not exist even in the world in their own time at that time. ఆ రోజుల్లో మనం ఈ సంఘాన్ని గమనించినట్లయితే బయట ప్రపంచంలో కూడా లేనటువంటి పాపాలు ఆ రోజుల్లో ఆ సంఘంలో విశ్వాసుల మధ్య కనిపిస్తా ఉన్నాయి. After pouring out his heart in first letter, he is writing this second letter, and now in chapter 5 he starts saying these words. మొదటి పత్రిక అంతట్లో తన హృదయాన్ని కుమ్మరించుకొని తర్వాత రెండవ పత్రికను ఆరంభించిన తర్వాత 5వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు. In chapter 5 he talks about his longing to be with Jesus Christ. 5వ అధ్యాయంలో తను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళి ఆయన సన్నిధిలో ఉంటానా అనేటువంటి ఆరాటాన్ని మనకు కనిపిస్తా ఉంది. Chapter 5 verse 1, he begins to contrast the fragility of this life and how this life in a way is perishing, but the imperishability and the eternality of that life in Christ once a person is received by Jesus Christ, and when he is glorified in heaven forever. మొదటి వచనం గమనించినట్లయితే ఈ లోకంలో మన జీవితం యొక్క ఎంత అల్పత్వమైనటువంటిదో, ఎంత సున్నితమైనటువంటిదో దాన్ని చూపిస్తూ, దానికి వ్యతిరేకంగా ఒకసారి విశ్వాసి ప్రభు సన్నిధిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఎంత శాశ్వతంగా, ఎంత దివ్యంగా ఉంటుందో ఆ యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా మొదటి వచనంలో రాస్తూ ఉన్నాడు. After contrasting the glories of eternal life, of a resurrected body and glorified body, and in contrast to the fragility of this life, in verse 9 Paul turns to give the Corinthian church a strong argument. మొదటి వచనంలో మనం గమనించినట్లుగా ఈ లోకంలో మన జీవితం ఎంత అల్పమైనటువంటిదో, ఎంత సున్నితమైనటువంటిదో, దానికి విరుద్ధంగా మనం పునరుద్ధానం చెందినటువంటి మహిమ శరీరము ఎంత మహిమకరంగా ఉంటుందో, ఎంత బలంగా ఉంటుందో, దానికి ఆ రెండిటికి వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తూ చివరిగా 9వ వచనంలో పౌలు తన వాదనను ఎంతో బలంగా వినిపిస్తూ ఉన్నాడు. Leon Morris, a Bible commentator, spoke about this Corinth city and said these 3 words. లియోన్ మారిస్ అనేటువంటి ఆయన ఈ యొక్క కొరింథు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ ప్రకటన చేశాడు, లేక ఈ మాట చెప్పాడు. He described this city as a very important city that was intellectually alert, materially prosperous, and morally correct. Intellectually alert, materially they were prosperous, but morally correct. In this city, this group of believers were planted by God's ministry, and to them these words are coming. ఇక్కడ లియోన్ మారిస్ అనేటువంటి భక్తుడు ఈ కొరింథులో ఉన్నటువంటి సంఘాన్ని గురించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసుల గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే, వారు మేధోపరంగా చాలా చురుగ్గా ఉన్నారు, తర్వాత భౌతికంగా చూస్తే చాలా సంపన్నంగా ఉన్నారు, కానీ నైతికంగా చూస్తే చాలా దుర్నీతిలో, అవినీతిలో ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. అలాంటి వారి గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేయబోతున్నాం. Now these words are not about the church, but about the culture and the city that Corinth was in. ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసుల గురించి చెప్పబడినటువంటి మాట కాదు, కానీ కొరింథు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి గురించి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి చెప్పినటువంటి మాట.
To them, these words are coming. So whether we are at home or away, we make it our aim to please him. అలాంటి వారికి ఈ మాటలు వస్తున్నాయి. ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవలనని మిగులు అపేక్షించుచున్నాము. Paul is saying, whether I am in the body as apostles, whether we are in the body still serving, struggling, being sanctified, or one day when we are with him in our eternal abode, wherever we are, our aim is singular, our devotion is singular, and that is to please Jesus Christ. ఇక్కడ పౌలు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, మనము దేహముతో ఉన్నను లేకపోతే చనిపోయి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినా సరే మనకున్నటువంటి ఒకే ఒక గమ్యం, ఒకే ఒక లక్ష్యం ఏంటంటే దేవునికి ఇష్టలుగా జీవించడము. Now the question I want to place before you and then take you to verse 10 and spend the next 3 weeks is this: why should we make it our aim to please Jesus Christ? అయితే తర్వాత మనం 10వ వచనాన్ని మనం రాబోయే 3 వారాలు ధ్యానించబోతున్నాం. అయితే మనం అడగవలసినటువంటి ప్రధానమైన ప్రశ్న ఏంటంటే, మనము ఎందుకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని లేక దేవుని సంతోష పెట్టాలి? Now the reason I want to place this before you is so that we understand that this doctrine of the believer's judgment that will happen in the future is not a matter that will affect us in the future, but that must affect us right now as we live. ఎందుకంటే ఈ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇదేదో భవిష్యత్తులో ఒక విశ్వాసిని లేకపోతే మనల్ని ప్రభావితం చేయబోయేటువంటి అంశం అని కాకుండా, ఇది ఇప్పుడే మనం ఈ లోకంలో జీవించి ఉండగానే ఇది మనల్ని ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశం కనుకనే దీని గురించి మనం ఆలోచించాలి. So it is not about some future things that we are talking, but because about that future thing that is going to happen, you and I must make lifetime changes, lifetime alterations, and we must begin to invest our time, our resources, our soul in different matters. కనుక ఇది ఎప్పుడో భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం లేదు, కానీ ఆ భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడే ఈ లోకంలో ఉండగానే వాటి గురించి మనం శాశ్వతమైనటువంటి మార్పులు చేసుకుంటూ దాని గురించి మనకున్నటువంటి సమయాన్ని, మనకున్నటువంటి వనరులను, మనకున్నటువంటి సమస్తాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టాల్సినటువంటి అవసరత గురించి నేను మీతో చెప్తూ ఉన్నాను. Back to the question, why did apostles make it their aim to please him, and why should you and I make it our aim to please Jesus Christ? మరలా ప్రశ్న దగ్గరకు వద్దాము. అపోస్తలులు వాళ్ళ జీవితంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు దేవుని సంతోష పెట్టాలని ఎందుకు అనుకున్నారు? మనము మన జీవితాలతో దేవుని సంతోష పెట్టాల్సిన అవసరత ఎందుకుంది? Number one reason, it is found in the words given right there. He begins by a reason that is for we must all appear before the judgment seat of Christ. మొట్టమొదటి కారణం ఎందుకు అని అంటే 10వ వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, ఎందుకనగా అనేటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకనగా తాను జరిగించినటువంటివన్నిటిని బట్టి మనము క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలేను. That is the reason why we must make it our aim to please him. అందుకనే మనము న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలి కాబట్టి మనం ఆయన్ని సంతోష పెట్టడం మనకు గమ్యంగా చేసుకోవాలి. I pray that the Spirit of God will penetrate into our hearts today and convict us so deeply that we will know that all of future is connected to all of present, and that is why we make it our aim to please him. ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయాలలో ఎంతగానో కార్యం చేసి మనల్ని ఒప్పించాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ రోజున జరగబోయేటువంటి భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి ఆ కార్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు మనం దానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే విధంగా మనకు దేవుడు సహాయం చేయాలి. So the number one reason why you and I should please God is because the judgment seat or the judgment for believers is approaching. ఎందుకంటే మనం దేవుని సంతోష పెట్టాల్సినటువంటి అవసరత ఎందుకు అని అంటే మొట్టమొదటి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ఆ తీర్పు దినము రాబోతూ ఉంది త్వరలో. So the first reason is the judgment of believers, or the believer's judgment by Jesus Christ must be the undergirding factor of our entire life. మొట్టమొదటి కారణంగా మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ఎదుట మనం నిలబడబోయేటువంటి ఆ తీర్పు లేక విశ్వాసులకు క్రీస్తు తీర్చబోయేటువంటి ఆ తీర్పు అనేటువంటి విషయమే మన జీవితంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కారణంగా ఉండాలి. This must govern all of life.
This must govern all of our choices. This must govern all of the investments of our time and our soul. ఇది మన జీవితంలో మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయము, మన పెట్టుబడులు, మనం చేసేటువంటి మన ఆత్మకు సంబంధించి మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం మీద దీని యొక్క ప్రభావం ఉండాలి. You see, there are many reasons mentioned in the scripture itself as to why we should please him. మనం ప్రభువారిని ఎందుకు సంతోషపెట్టాలి, ఆయన్ని సంతోషకరంగా ఆయన కోసం ఎందుకు జీవించాలి అంటే లేఖనాల్లోనే మనకు అనేకమైన కారణాలు ఉన్నాయి. Let us see them, and this may not be in the order of priority, but let us randomly look at those reasons. ఆ కారణాలు ఏమిటో అవి వరుస క్రమంలో లేకపోయినా కూడా మనం వాటిని యథాలాపంగా ఈ కారణాలు చూద్దాం. Why should I, or why should Uncle Simon, or why should any believer at any time please Jesus? Number one reason, or at least not in order of priority, is because 2 Corinthians 5:15 says that Jesus died in our place so that we may be not the lords of our lives anymore, but he must be. ఎందుకు నేను కానీ లేకపోతే సైమన్ అంకుల్ కానీ లేకపోతే ఇంకెవరైనా కానీ దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టడానికి జీవించాలి అని అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు 2 కొరింథీ 5:15 చెప్తున్నాడు ఏంటంటే, క్రీస్తు జీవించు వారికి మీదట తమ కొరకు కాక తమ నిమిత్తము మృతి పొంది లేచిన వాని కొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరి కొరకు మృతి పొందినని నిశ్చయించుకొనుచున్నాము. That is why I must please him, because he is my Lord, I am not. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు ఆయన సంతోష పెట్టాలంటే ఆయన నా ప్రభు, నేను కాదు, నా జీవితానికి నేను కాదు ప్రభుని, ఆయనే ప్రభు. This is so basic. If you do not know this, you should actually check what kind of gospel you received. ఇది ఎంతో ప్రాథమికమైనటువంటి సత్యం. ఒకవేళ ఈ సత్యం నీకు అర్థం కాకపోతే నువ్వు ఎలాంటి సువార్తను విన్నావో నువ్వు పరీక్ష చేసుకోవాలి. The second reason is also because we are commanded to please him. Matthew 28:18-20, go into all the world, preach the gospel, that and ultimate thing is that they may obey everything I commanded you. రెండవ విషయం ఎందుకు మనం ప్రభువుని సంతోషపెట్టాలంటే ఇది మనకు ఆజ్ఞాపించబడింది. మత్తయి సువార్త 28:18-20 మనం చూస్తాం, మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి, ఆ తర్వాత నేను మీకు బోధించినవన్నీ కూడా వాటికి వాళ్ళు విధేయత చూపాలి, వాళ్ళకు లోబడాలి అనే ప్రభువు చెప్పారు. So this is not an option to please him. It is the singular command of our life. It is the solo duty and the devotion of our life. కనుక ప్రభువుని సంతోష పెట్టడము, ఆయనకి ఇష్టలై జీవించడం అనేటువంటిది మనకి ఇష్టమైతే చేసేది, లేకపోతే లేదు కాదు, కానీ మన జీవితానికి ప్రధానమైనటువంటి ఏకైక ఆజ్ఞగా మనం తీసుకోవాలి. Wake up, believer. You don't have options. This is the command, and this is why he died for you, so that he may empower you to obey his command. కనుక విశ్వాసి మేలుకో, ఇదేదో నీకు ఇష్టమైతే చేసేది కాదు, కనుక ఇది ఆజ్ఞ. ఆయన ప్రభువారు నీ కొరకు చనిపోయారు కనుక ఆయన నీ ప్రభువు. Third reason is because we are chosen, and we are chosen for this very purpose, that he may be the Lord, we may be his people who will please him, which becomes our pleasure. మూడవ కారణం ఏంటంటే మనము ఏర్పరచబడినటువంటి వారం. ఎందుకంటే ఆయన మన ప్రభువు, ఆయన ఆ ప్రభువును సంతోష పెట్టడానికే మనం ఏర్పరచబడ్డాం. John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you may bear fruit. And in order to bear that fruit, you and I are called to please him. మన యోహాను సువార్త 15:16 చూస్తాము, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను, మీరు తద్వారా మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందాలి అని, దానికోసమే ప్రభు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. తద్వారా మనం ఆయన సంతోష పెడతాం. And the list goes on. There are many more reasons as to why a believer should please him. ఎందుకు ఒక విశ్వాసి ప్రభువును సంతోష పెట్టాలంటే ఇంకా ఇలాంటి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. But understand, God in his mercy and grace has also given us, in order to produce in us the fear of the Lord, that one day judgment day is coming. Therefore, that must also govern and undergird the entire life of a believer. కనుక ప్రభు తన కృపను బట్టి మనము ఆయన కోసం ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలం భయంతో జీవించడం కోసము, ఆ తీర్పును ఎదుర్కోవడం కోసం, మనల్ని సిద్ధపరచడం కోసమే ప్రభు మనకి ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇదంతా కూడా మన జీవితాన్ని నడిపించేటువంటి విషయంగా ఉండాలి. So number one element about the believer's judgment is this: let that day, let that judgment seat of Christ govern your thinking, govern your hearts, govern your will, govern your feelings, govern every responsibility that has been given to you, because one day that judgment seat is going to come and you are going to stand before the Lord Almighty. కనుక ఒక దినాన నీవు నేను మనమందరం కూడా
యేసుక్రీస్తు ప్రభు రాబోతున్నారు. ఆయన క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట మనం ప్రత్యక్షం కావాలి. కాబట్టి ఆ ఉద్దేశం, ఆ యొక్క తలంపే మన యొక్క తలంపులన్నిటినీ, మన యొక్క నిర్ణయాలన్నిటినీ, మన జీవితం అంతటినీ కూడా నడిపిస్తూ ఉండాలి. The second aspect of రెండవ అంశం, the believer's judgment will be looking in just a while now. ఈ విశ్వాసుల తీర్పును గురించినటువంటి రెండవ అంశాన్ని మనము మరి కొంత సమయంలో చూడబోతున్నాం. But just look at these words of Matthew Henry, the old Puritan. మాథ్యూ హెన్రీ గారు రాసినటువంటి లేక చెప్పినటువంటి మాటలు చూడండి. It ought to be the business of every day to prepare for the last day. ఆ చివరి రోజు కోసం సిద్ధపడడమే మనం రోజువారీ చేయవలసినటువంటి పనిగా ఉండాలి అని ఆయన చెప్పారు. So I plead with you today that will you from today onwards, by the help of the Spirit of God, wake up every day and sleep every night so that you are preparing for this day. Let this be the opening thought and this be the closing thought of your day, that you are preparing for that day. కనుక ఈ రోజు నుంచి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ఒప్పించాలి. ఏ విషయంలోనంటే, మీరు ఉదయాన్నే నిద్ర మేలుకున్నది మొదలుకొని మరలా రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే వరకు కూడా, ఆ లేచినప్పుడు అలాగే పడుకునేటప్పుడు కూడా మీ మనసుల్లో ఇదే తలంపు ఉండాలి. అదేమిటంటే, నేను ఆ రోజు కొరకు నేను సిద్ధపడాలి అనేటువంటిది. Let us move on. Let us look at the second element or aspect of the believer's judgment. ఈ విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి రెండవ అంశాన్ని మనము చూద్దాం. For we must all appear before the judgment seat of Christ. ఎందుకనగా మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలెను. The second element about the believer's judgment is that this is a universal judgment. ఈ విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి రెండవ అంశం ఏంటంటే, ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా సార్వత్రికంగా ఉన్నటువంటి తీర్పు. Now Paul is obviously using two words there. He is speaking about we, which means he included himself, who in relation to the church there is far better than them in terms of their moral progression. But he says, you and I, which is Paul and the Corinthian church, and all is also applicable to all believers. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పౌలు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, మనమందరము అనే మాట అనగా తనను కూడా కొరింథు విశ్వాసులతో పోల్చుకున్నాడు. కొరింథు విశ్వాసులతో పోలిస్తే ఆయన ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేష్టమైన జీవితం జీవించినటువంటి వాడు. అయినప్పటికీ కూడా నేను మీరు కొరింథీ సంఘము విశ్వాసులందరూ కూడా మనం ఆయన ఎదుట నిలబడాలి. This must bring to us two aspects. Number one, there is no hierarchy in the kingdom of God for judgment, for judging believers. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు, లేకపోతే పై స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు, తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు అనేటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. Nobody will be excluded. Nobody can escape. ఇందులో ఈ తీర్పులో ఎవరికి మినహాయింపు లేదు, ఎవడు తప్పించుకోవడానికి కూడా వీల్లేదు. That is why this is a universal judgment. When I say universal, I'm talking only about believers. అందుకనే ఇది సార్వత్రికమైన తీర్పు అని చెప్తున్నాను. సార్వత్రికం అంటే ఇది అందరు విశ్వాసులందరికీ సంబంధించినటువంటిది. But the question here is, who is a believer? అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే, అసలు విశ్వాసి అంటే ఎవడు? Look at John chapter 3 verse 36. Jesus our Lord, whoever believes in the Son, or Apostle John is writing, whoever believes in the Son has eternal life. And then he says, whoever does not obey, instead of using the word does not believe the Son, he replaces the word believe with obedience. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో యోహాను భక్తుడు ఇలా చెప్తున్నాడు, కుమారుని యందు విశ్వాసముంచువాడే నిత్య జీవము కలవాడు, కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు. ఇక్కడ కుమారుని యందు విశ్వాసముంచనివాడు అనే మాట కాకుండా కుమారునికి విధేయుడు కానివాడు జీవము చూడడు అనే మాట చెప్తున్నాడు. But the wrath of God remains on him. చూడకపోగా దేవుని ఉగ్రత వాని మీద నిలిచి ఉంటుంది. Let the scripture define for us who a believer is. విశ్వాసం అంటే ఎవరో అనేది దేవుని వాక్యమే మనకు చెప్పనివ్వండి. A believer is a person who by the miracle of God's sovereign grace of salvation begins to live a life of obedience to the Son. ఒక విశ్వాసి అంటే ఎవరంటే, దేవుని యొక్క సర్వాధికారమైనటువంటి కృప చొప్పున మనకు అనుగ్రహించబడేటువంటి రక్షణ పొంది ప్రభువుని సంతోష పెట్టడానికి జీవించేటువంటి వాడే, ప్రభువుకు లోబడి జీవించేవాడే విశ్వాసి.
Dear young brother, young sister, or father or mother, listen. Do not deceive yourself by saying you are a believer if your life is not marked by obedience. ప్రియమైనటువంటి తమ్ముడా, చెల్లి, లేకపోతే తల్లిదండ్రులారా, దయచేసి మీరు విశ్వాసుల విషయంలో నేను విశ్వాసిని అనుకుంటూ మిమ్మల్ని మీరు మోసపుచ్చుకోవద్దు. Gospel of Jesus Christ empowers a sinful, God-hating, hell-deserving, condemned sinner to rise up in newness of life by the ministry of the Holy Spirit to obey the Son in progression, not in perfection. ఈ సువార్త అనేటువంటిది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని గురించినటువంటి సువార్త నరకానికి పాత్రులమైనటువంటి, పాపపు శిక్షకు పాత్రులమైనటువంటి మనల్ని ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం చేత ప్రభువుకి విధేయత చూపే విధంగా మనకు సహాయం చేస్తుంది, మనల్ని బయటికి తీసుకొస్తుంది. I am not saying we are going to be perfect, but we will certainly be progressing on the path of obedience to Jesus Christ every day. మనము పరిపూర్ణం అవుతామని చెప్పడలేదు, కానీ మన యొక్క విధేయత మార్గంలో ఒక దినాన ప్రభువుకి విధేయతలం అవుతూ పరిపూర్ణతలోకి మనము ముందుకు వెళ్తాం. On the contrary, beautifully, the Lord Jesus Christ himself spoke about an unbeliever in Matthew chapter 7, 21 to 23. దానికి విరుద్ధంగా ప్రభువారే స్వయంగా ఎంతో చక్కగా చెప్పినటువంటి మాటలు, అవిశ్వాసి గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పారు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21 నుండి 23 వచనాల్లో. The context is very clear. Matthew 5, he began to preach the Sermon on the Mount. There are two specific groups of people there. One are the disciples who are listening. The other are the followers who are listening, but maybe they will never believe the message of Jesus Christ. ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్పినటువంటి మాటల సందర్భాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే 5వ అధ్యాయంలో ప్రభువారు కొండ మీద ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. ఆ ప్రసంగం వినేటువంటి వారిలో శిష్యులు ఉన్నారు, తర్వాత యేసు ప్రభువారిని వెంబడించేటువంటి వారు ఉన్నారు. బహుశా వారిలో అందరూ కూడా విశ్వాసులు కాకపోయి ఉండవచ్చు. That is why from Matthew chapter 7, if you look at the last three pictures, the two kinds of roads, the two kinds of trees and fruit-bearing trees, and the two kinds of builders are mentioned, signifying those who hear and believe, those who hear and do not believe. అందుకనే మనం కనుక 7వ అధ్యాయం చివరి విషయాల్లోకి వస్తే ఈ 2 రకాల మనుషుల గురించి మాట్లాడతాడు, 2 రకాల మార్గాల గురించి మాట్లాడతాడు, అలాగే 2 రకాలుగా ఇళ్ళు కట్టుకునేటువంటి వారి గురించి చెప్తాడు. ఎందుకంటే ప్రభువుని విశ్వసించినటువంటి వారు, ప్రభువుని విశ్వసించినటువంటి వారి గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చారు. Now see, these people are not people who reject Christ outrightly. They are part of the church, or they are part of the believers community, but they are never believers. వీళ్ళు ఎవరో ప్రభువుని నిర్దాక్షిణ్యంగా నువ్వెవరో మాకు అక్కర్లేదు అని వ్యతిరేకించేటువంటి వాళ్ళు కాదు, కానీ వాళ్ళు సంఘంలో భాగంగా ఉంటూ, సంఘంలో సభ్యులుగా ఉంటూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. I think Pastor John MacArthur probably mentioned about this sermon title as "Not Saved, Self-Deceived." పాస్టర్ మెకార్థర్ గారు ఈ మాట చెప్పారు, రక్షణ పొందలేదు కానీ తమను తాము మోసం చేసుకునేటువంటి వారు అని చెప్పాడు. Let us see. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Uncle, maybe you can read this in Telugu, please. 21 to 23. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 21 నుండి 23 వరకు చదువుతాను. ప్రభువా ప్రభువా అని నన్ను పిలుచు ప్రతివాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపుడు గాని పరలోకమందున నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయవాడే ప్రవేశించును. ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూచి, ప్రభువా ప్రభువా, మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా? నీ నామమున దయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా? నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు. అప్పుడు నేను, మిమ్మును ఎన్నడను ఎరుగును, అక్రమము చేయవారులారా, నా యొద్ద నుండి పొండని వారితో చెప్పుదును. They are saying the reason why they should be admitted into heaven is not because of the blood of Christ, but because of their profession. They did a lot of great work, and because of their own confessions. They are saying we did so many things. That is the reason why we should be admitted. But Jesus underscores the actual problem, and the problem is they are workers of lawlessness. You can translate it as they are disobedient people. ఎస్, ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రభువారు చెప్పినటువంటి లేక వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే, మమ్మల్ని పరలోకంలోకి ఎందుకు ప్రవేశింపనివ్వాలి అంటే దానికి కారణం యేసుక్రీస్తు వారు చిందించినటువంటి రక్తం కాదు, కానీ మేము చేసినటువంటి మంచి కార్యాలు, మేము చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాలు. అందుకనే మీ నామంలో అవి చేశాము ఇవి చేశామని చెప్తున్నారు. కానీ అక్రమము చేయువారులారా, నేను మిమ్మల్ని ఎరుగను అంటున్నాడు. అనగా అవిధేయులారా, విధేయత చూపనటువంటి వారులారా, మీరెవరో నాకు తెలియదు అంటున్నాడు ప్రభు. Jesus did not say I once knew you, but he's saying I never knew you.
యేసు ప్రభువారు వాళ్ళతో ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని చూశాను అని చెప్పడం లేదు కానీ అసలు మీరెవరో కూడా నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. So why is this judgment a universal judgment for believers, and who will stand? Those people who have the experience of a reality of born again life marked by obedience, but those people who deceive themselves by mere professions and confessions, but a life that is not marked by obedience to Christ, will never stand here. కనుక ఇక్కడ మనం చూడబోయేటువంటి ఈ తీర్పులో ఉండేటువంటి విశ్వాసుల గురించి లేక వేరే వాళ్ళ గురించి ఏంటంటే, వాళ్ళు యేసు ప్రభువారిని అంగీకరించి విధేయత చూపినటువంటి జీవితాలు జీవించేటువంటి వారు ఒకవైపు, యేసు ప్రభువారిని గురించి ఆయనను అనుసరిస్తూనే ఆయనకు విధేయత చూపకుండా అవిధేయులుగా జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇంకొక వైపు ఉంటారనేది మనం చూస్తున్నాం. So a believer is a person who is born again and lives by obedience. An unbeliever is never born again and therefore he is a worker of lawlessness. అందుకని ఒక విశ్వాసం ఎవరంటే తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తిగా ఉండి దేవునికి విధేయుడై జీవించేటువంటి వ్యక్తి. ఇంకొకడు అవిశ్వాసం ఎవరంటే తిరిగి జన్మించకుండా లేకపోతే దేవునికి విధేయత చూపకుండా జీవించేటువంటి వాడు. అందుకనే వారిని అక్రమం చేయవారు అని చెప్పారు. All of us participants will fit in one of the two here. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనమందరం కూడా ఈ రెండు వర్గాల్లో ఏదో ఒక దానికి సరిపోతాం. We looked at two strong reasons to know why you and I should please Jesus. Number one, because the undergirding factor is the judgment for believers is coming. Number two, this is a universal judgment, which means no exclusion, no escape. All believers will have to stand there. ఇక్కడ మనము దేవుని సంతోష పెట్టడానికే మనం జీవించాలి అనేటువంటి దానికి రెండు కారణాలు చూసాం. ఏంటంటే మనమందరం కూడా విశ్వాసులంగా మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ఎదుట తీర్పుకు నిలబడబోతున్నాము. అలాగే అందరూ కూడా విశ్వాసులందరం కూడా మరి ఆయన తీర్పు సింహాసనం ఎదుట నిలబడబోతున్నారు. అందుకని ఇది సార్వత్రికమైనటువంటి తీర్పు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూసాం. Third element of the believer's judgment. విశ్వాసుల తీర్పులో ఉన్నటువంటి మూడవ అంశం. The word is, for we must all appear before the judgment seat of Christ. ఎందుకనగా మనమందరమును క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షము కావలేను. We must appear. There is no option here. It is a must. So the third reason is this is an unavoidable judgment. కనుక మనం అందరము నిలబడాల్సిందే. కనుక ఇందులో మనకి ఇష్టమైతే నిలబడతాం లేకపోతే లేదనేది కాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని మనం తప్పించుకోలేనటువంటి తీర్పు అని చెప్పవచ్చు. The reason this is emphasized here by Paul is because it teaches us a very beautiful truth. Number one, the word must in Greek, we will look at it briefly, but the word must, which is used in Greek, the meaning is it is binding, it behooves, or it is beckoning, or it is calling us, and it is a necessary thing. కనుక ఈ మాట ఈ మస్ట్ అనేటువంటిది లేక మనం తప్పనిసరిగా ఆయన యొక్క న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలని చెప్పినప్పుడు గ్రీకులో మనం చూస్తే అది అందరూ దానికి లోబడవలసినటువంటిదే, అది మన అందరికీ తగినటువంటిదే, అది అందరికీ ఆవశ్యకమైనటువంటిది అని పౌలు భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. Yeah, that's the word. It is necessary. అది అవసరమైనటువంటిది. Look at Gary Fraser in his book Hell is for Real makes this statement. The term translated must is a word in the Greek New Testament that always refers to a divine necessity. ఈ గ్యారీ ఫ్రేజర్ అనేటువంటి ఆయన హెల్ ఇస్ ఫర్ రియల్ అనేటువంటి పుస్తకంలో ఆయన రాసిన మాట ఏంటంటే, క్రొత్త నిబంధనలో గ్రీకులో రాయబడినటువంటి మస్ట్ అనేటువంటి పదాన్ని కనుక మనం చూస్తే అది ఎప్పుడు కూడా మనకు ఆ మాట ఫర్ అనేటువంటి ఆ మాట వచ్చినప్పుడల్లా కూడా అది దైవ సంకల్పము, దేవుడు నిశ్చయించినటువంటిది అనేటువంటి మాటను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మస్ట్ వచ్చినప్పుడల్లా, నాట్ ఫర్, మస్ట్ వచ్చినప్పుడల్లా ఇట్ ఈస్ అ డివైన్ నెసెసిటీ. మస్ట్ అనేటువంటి మాట, తప్పక అనేటువంటి మాట వచ్చినప్పుడల్లా కూడా అది దైవ సంకల్పము, దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది అనేటువంటిది మనం గమనించాలి. This is the same word that Jesus Christ our Lord used when he told his disciples, I must go to Jerusalem and I will be handed over to the chief priests and rulers and I will die and rise on the third day. యేసు ప్రభువారు శిష్యులతో మాట్లాడుతూ నేను యెరూషలేముకు వెళ్ళాలి, అక్కడ ప్రధాన యాజకులకు లేకపోతే అధికారులకు నేను అప్పగించబడి మరణించి మూడవ దినాన తిరిగి లేవాలి అని చెప్పినటువంటి సందర్భంలో కూడా ఇదే మాట ఉపయోగించారు. Why is this important today? ఈ రోజు ఇది ఎందుకు ప్రాముఖ్యము? Because you and I can in no way evade or avoid this judgment. ఎందుకంటే నీవు నేను ఏ విధంగా ఎలా చూసినా కూడా ఈ తీర్పును మనం తప్పించుకోలేము. There are many things in life we can
basically prepare, plan, and in some way execute and avoid. జీవితంలో కొన్ని అనేకమైన విషయాలు ఉంటాయి. మనం చాలా చక్కగా ప్రణాళిక వేసుకొని వాటిని అమలు పరిచి రాబోయేటువంటి వాటిని కొన్నిటిని తప్పించుకోగలం. But you cannot avoid the judgment, because Hebrews chapter 9:27 says, just as it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment. ఎందుకంటే ఇది ఎవ్వరం కూడా తప్పించుకోలేనటువంటిది. ఎందుకంటే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో ఏం చెప్తుందంటే బైబిల్, మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందవలెనని నియమింపబడెను, ఆ తరువాత తీర్పు జరుగును. As irreversible as the order is, our judgment is irreversible. మనం చూసినటువంటి దాన్ని బట్టి దాన్ని ఏ విధమైనటువంటి తప్పించుకోలేమో, మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమాన్ని ఏ విధంగా తప్పించుకోలేమో, ఆ తీర్పు కూడా అంతే ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది, జరుగుతుంది. What is the order that is irreversible that I'm speaking about? Look at this. This is the order. నేను మాట్లాడుతున్న క్రమాన్ని దాన్ని ఎప్పుడు కూడా రివర్స్ చేయలేము అనేటువంటిది చెప్తున్నాను కదా. ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. Death and then judgment. Life, death and judgment. You can't reverse these things. జీవము, మరణము, తీర్పు, దీని ఎప్పుడు కూడా మనం తిప్పివేయలేం. As irreversible as the order is, so irreversible the judgment is. కనుక ఈ క్రమాన్ని ఎలాగైతే మనం తిప్పివేయలేమో, తీర్పును కూడా మనం తప్పించుకోలేం. The reason death and judgment are so closely linked here is to show us also the fact that this can never be avoided by anybody. ఇక్కడ మరణము, తీర్పు అనేటువంటి వాటిని రెండు కూడా దగ్గరగా కలిపి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఈ తీర్పుని ఎవరు కూడా ఎప్పటికీ కూడా తప్పించుకోలేము అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. If you plan well, you even probably can avoid your own wedding, but you cannot avoid your own funeral, because you are the man or woman who is going to die that day. ఒకవేళ నీవు కనుక ప్రణాళికబద్ధంగా పనిచేస్తే నీ సొంత వివాహాన్ని తప్పించుకోగలవేమో, కానీ నీ యొక్క సొంత భూస్థాపన కార్యక్రమాన్ని మాత్రం నువ్వు తప్పించుకోలేవు, ఎందుకంటే నువ్వే అక్కడ ఉండాలి. And look at the word used there for death. In God's terminology, death is the appointment day that we will meet our Lord. ఇక్కడ మనం మరణము, మృతి అనేటువంటి మాట చూస్తున్నప్పుడు ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక అపాయింట్మెంట్ గా మనం చూస్తా ఉన్నాం. Number 1, Hebrews 9:27, it is unavoidable because the order is set by God. మొట్టమొదటి విషయం ఎందుకంటే దీన్ని మనం తప్పించుకోలేనటువంటి తీర్పుగా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, ఈ క్రమాన్ని దేవుడే నియమించాడు, ఏర్పాటు చేశాడు. And the most significant thing about this is, in the scripture, a blueprint is given to help us prepare for the Lord's arrival, but no information is given about our own departure. ఇందులో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ప్రభు రాకడ గురించినటువంటి విషయాలు ఎన్నో మనం చూస్తున్నాం, కానీ మనం ఎప్పుడు పోతామో అనేటువంటి దానికి సంబంధించి ఎలాంటి మనకు సమాచారం అందుబాటులో లేదు. I was saying the scripture gives us a blueprint for the events that will precede the Lord's arrival, but no blueprint is given about our individual departure. నేను చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ప్రభు వారి రాకడకు సంబంధించినటువంటి తర్వాత జరిగే విషయాలన్నింటిని గురించి కూడా లేఖనాల్లో మనకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ లాగా ఉంది, కానీ మనము ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాం అనేటువంటి దాని గురించినటువంటిది ఏది కూడా మనం చూడం. Which tells you that it could be any time starting from now. దాని అర్థం ఏంటంటే అది ఇప్పుడు మొదలుకొని ఎప్పుడైనా కావచ్చు. Number 1, it is an unavoidable judgment because the order is irreversible. Number 2, Romans chapter 14 verse 10 to 12. మొదటి కారణం ఏంటంటే ఆ తీర్పును మనం తప్పించుకోలేము, ఎందుకంటే ఆ క్రమాన్ని దేవుడే ఏర్పాటు చేశాడు. రెండవది, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయము 10 నుండి 12 వచనాలు. Uncle, you can go ahead and read, please. Yeah. 10వ వచనం, అయితే నీవు నీ సహోదరునికి తీర్పు తీర్చనేలా, నీ సహోదరుని నిరాకరింపనేలా, మనమందరము దేవుని న్యాయపీఠం ఎదుట నిలుతుము. నా తోడు ప్రతి మోకాలును నా ఎదుట వంగును, ప్రతి నాలుకయు దేవుని స్తుతించును అని ప్రభు చెప్పుచున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. గనుక మనలో ప్రతివాడును తన గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగించవలెను. It is unavoidable because you are not going to passively stand before the judgment seat of Christ, but I have to give an individual account of my life. That is the sense in which it is unavoidable.
ఈ తీర్పు తప్పించుకోలేనటువంటిది అని చెప్పడానికి రెండవ కారణం ఏంటంటే, మనము క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట అలాగా చూస్తూ ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళం కాదు. కానీ నీవు నేను వ్యక్తిగతంగా నీ జీవితం గురించి, నా జీవితం గురించినటువంటి లెక్క అప్పగించాలి. This is a place where you have to speak. You can't be silent. Therefore, it is unavoidable. ఈ స్థలం ఎలాంటిదంటే, నీవు నేను నోరు తెరిచి మాట్లాడాలి, నిశ్శబ్దంగా మౌనంగా ఉండడానికి వీలు లేదు. కాబట్టే ఇది తప్పించుకోజాలన్నటువంటి తీర్పు. That is why this must be the undergirding factor in order for us to govern all our life, because we will have to give an account that day. ఎందుకంటే దీన్ని బట్టే మన జీవితాన్ని నిర్ణయించేది, మన జీవితాన్ని నడిపించే ప్రధానమైన కారణంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ దినాన్ని మనం తప్పించుకోలేము. So number one, it is unavoidable because the order is set. Number two, it is unavoidable because you and I have to individually give an account. మొట్టమొదటిగా ఇది ఎందుకు తప్పించుకోలేని తీర్పు అంటే, ఈ యొక్క క్రమాన్ని ముందుగానే దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. రెండవ కారణం ఏంటంటే, ఇది తప్పించుకోలేని తీర్పు అనడానికి నీవు నేను కూడా వ్యక్తిగతంగా అక్కడ నిలబడి మాట్లాడాలి, మనం మన లెక్క చెప్పాలి. So dear brother and sister, I urge you today that you will live in the light of the judgment seat of Christ every single day, every single moment. కనుక ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, మనం జీవించినంత కాలము ఆ రోజు ఆ తీర్పును మనసులో పెట్టుకుని ప్రతి దినము, ప్రతి క్షణము మనం ఈ లోకంలో బ్రతకాలి. The greatest fear of a believer should not be when will I die, but the greatest fear should be, am I prepared to stand before his judgment seat? ఒక విశ్వాసికి ఉండాల్సినటువంటి అతి గొప్ప భయం ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడు చచ్చిపోతాను అని కాదు, కానీ ఎప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడతాను అనేటువంటి భయం ఉండాలి. It is unavoidable, and therefore the scripture tells us in Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14, the end of the matter as all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. I want you to please mark these words in your mind. Every is the thing, every word, every deed, everything of a believer will be brought into judgment. How will God judge our sins? How will God judge our evil after we are born again? We shall look at that in the coming weeks. But for now, let us keep this in mind, that everything is going to be brought to be into the light. Therefore, it is unavoidable. ఈ రోజున మనం చూస్తున్నటువంటి మూడవ కారణం ఏంటంటే, ఈ తీర్పు తప్పించుకోజాలన్నటువంటిది. ఎందుకు అనంటే, ప్రసంగి గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 13, 14 వచనాలు చెప్తున్నటువంటిగా మనం చూస్తున్నాం. ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్థం ఇదే: దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుండవలను. మానవ కోటికి ఇది ఏ విధి. గూఢమైన ప్రతి అంశమును గూర్చి దేవుడు విమర్శ చేయనప్పుడు ఆయన ప్రతిక్రియను అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని తీర్పులోనికి తెచ్చును. కనుక ఆ దినాన మనకు విశ్వాసులు తిరిగి జన్మించిన తర్వాత, విశ్వాసులు ప్రభువును అంగీకరించిన తర్వాత ఎలాంటి తీర్పు వస్తుంది, వాళ్ళ పాపాలకు ఎలాంటి తీర్పు విధించబడుతుంది అనేటువంటిది మనం రాబోయే దినాల్లో చూస్తాం. కానీ ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మన జీవితంలో చేసే ప్రతిదీ కూడా ఒక దినాన వెలుగులోకి వస్తుంది, ఒక దినాన తీర్పులోకి వస్తుంది అనేటువంటి మాటను మనం గుర్తుంచుకోవాలి. We looked at three things about the believer's judgment. విశ్వాసుల తీర్పు గురించి 3 విషయాలు మనం చూసాం. It starts with a reason to please him who gave his all to us. ఆయన మనకు సమస్తాన్ని అనుగ్రహించినటువంటి ఆయనను సంతోష పెట్టడానికే మనం ఇదంతా కూడా చేయాలి అని మనం చూసాం. Therefore, the first reason for the believer's judgment should be that day must govern your life. కనుక మొట్టమొదటి కారణము ఒక ఆ దినం అనేటువంటి ఆ దినం మనం ఎదుర్కోబోయేటువంటి తీర్పు అనేటువంటి విషయమే ఒక విశ్వాస జీవితం మొత్తాన్ని కూడా నడిపించాలి. The undergirding factor. Number 2, it is a universal judgment, but please introspect to know if you are a believer and if your life is marked by obedience, or if you're an unbeliever and then if your life is marked by disobedience.
రెండవ కారణం ఏంటంటే మనమందరం కూడా మన విశ్వాసంగా మనమందరం కూడా మనం ఆయనను ఎదుర్కోవాలి. అయితే విశ్వాసిగా నేను విశ్వాసినైతే నా జీవితంలో విధేయత కనిపించాలి. ఒకవేళ నేను విశ్వాసిని కాకపోతే నా జీవితంలో అవిధేయతే కనిపిస్తుంది. కనుక ఈ విషయాన్ని కూడా మనం పరిశీలన చేసుకోవాలి. The third element about the believer's judgment is it is unavoidable because the order is set. Number 2, you have to give an account. You will speak. Number 3, therefore, fear God because every single deed is going to come to light that day. మూడవ విషయం ఏంటంటే ఈ తీర్పు మనం తప్పించుకోలేనటువంటి తీర్పు. ఎందుకంటే దాని క్రమం ఏం జరుగుతుందో ఆ తీర్పు ముందు జరగబోయే సంగతులన్నీ కూడా ఆ క్రమం ముందుగానే ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ తర్వాత మనం అందరం కూడా మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి లెక్క చెప్పాలి. మూడవ కారణం ఏంటంటే మనం జీవితంలో చేసిన ప్రతి కార్యము కూడా వెలుగులోకి వస్తుంది అనేటువంటిది. Shall we spend some time in prayer? Can I ask 3 of you to respond back in prayer? Number 1, కొద్దిసేపు మనం ప్రార్థనలో గడుపుదాము. We'll pray for these 3 things. One of us can pray that we will allow the day of our judgment when we stand before Jesus Christ to govern every single aspect of life, that we may begin to please him. One of you can pray and then we will move to the second point, please. ఒక మొదటి విషయం గురించి మనము ఆ తీర్పును వెలుగులో ఆ తీర్పును మనసులో పెట్టుకొని మన జీవితంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని కూడా అది నడిపించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒకళ్ళు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి. ఆ తర్వాత మిగతా విషయంలోకి వెళదాం. దేవుని సంతోషపెట్టడమే నాకు విధిగా ఉండాలి. దయగల ప్రభువా, కృపగల తండ్రి, మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. తండ్రి, విగ్రహారాధకురాలు నన్ను ప్రభా నువ్వు నా తల్లి గర్భమందే తండ్రి జ్ఞాపకం చేసుకొని వేసిన ఆయన రక్షింపబడినట్టుగా చేసినందుకే వందనాలు స్తోత్రములు. రక్షణ పొందినప్పటి నుంచి నా తండ్రి, నా ప్రభువా, నేను చేసిన ప్రతి క్రియ, ప్రతి పని కూడా ప్రభా నువ్వు దర్శించావయ్యా తండ్రి. నాయన ఏవైనా అందులో తప్పులుంటే ప్రభా క్షమించు తండ్రి. నీకు ఆనందకరంగా నేను సంతోషపెట్టే దానిగా ఉన్నానా లేదా అని తండ్రి నువ్వు తీర్పు తీర్చుతావయ్యా తండ్రి. దాని కొరకు సిద్ధపడి ప్రభా ఉండుటకు కృపను అనుగ్రహించండి. నీ దయా సంకల్పం ఎంతో గొప్పగా ఉన్నది ప్రభా. నీ కృప అపారమైనది, నీ కనికరం అపారమైనది ప్రభా. కాబట్టి నా తండ్రి, ఇంతవరకు కూడా నేను రక్షింపబడిన నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏమేం చేశాను సమస్తమును తండ్రి నీకు తెలిసే ఉన్నవి. కాబట్టి నా తండ్రి, నా ప్రభువా, నీవే నా సమస్తమును తీర్పు తీర్చే దేవుడవు గనుక తండ్రి నీకే వందనాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటూ ఈ దినము నుంచి కూడా ప్రభ జాగ్రత్తతో, భయముతో, భక్తితో ఇంకా ప్రభ మెలిగి తండ్రి మానవ జీవితంలో ఏముంది నాయన ఎందు భయభక్తులు కలిగేందుటే దానికి కూడా అర్థం అన్నావు తండ్రి. దాని కొరకు మీకు వందనాలు. అలాగ బ్రతుకుటకు నీ కృపా సహాయమును నీ అనుగ్రహించి దీవించి కాపాడమని యేసయ్య నామములో ప్రార్థిస్తూ స్తుతించుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. When the second person can pray for the second truth, that it is a universal judgment, therefore we must constantly introspect whether we belong to the believers group or unbelievers group. రెండవ వ్యక్తి తీర్పు సార్వత్రికంగా జరిగేటువంటి తీర్పు కాబట్టి మహోన్నతుడైన మా తండ్రి, మీ యొక్క ప్రేమతో, మీ యొక్క దయతో, మీ యొక్క సంకల్పం చొప్పున ప్రభువా నీ యొక్క వాక్యం నుంచి ఈ దినం మీరు మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ప్రభువా మీకు వందనాలు. విశ్వాసుల యొక్క తీర్పు ప్రభువా, ఒక దినం మేమందరం న్యాయపీఠం మీద ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వవలసి ఉన్నదనేది ప్రభువా మేము చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ మినహాయింపు లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభువా ఆ న్యాయ సింహాసనం ముందు కనబడాలని ప్రభువా మీరు మాకు జ్ఞాపకం చేశారు. ప్రభువా మీకు వందనాలు. మా యొక్క ప్రతి క్రియ, ప్రతి తలంపు, ప్రతి మాట ప్రభువా వెలుగులోనికి తేబడుతుంది తండ్రి. ఈ విషయాలు తండ్రి మరి భయం కొల్పించే మాటలుగా ప్రభువా మేము చూస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. మరి మనమందరము ప్రతి ఒక్కరము న్యాయపీఠం మీద ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వవలసినది అనే మాట అది విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రభువా ఉండవలసిన వాస్తవంగా చూస్తూ ఉన్నాం. మా సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం ప్రభువా ఈ విషయాలు మేము పరీక్షించుకొని ప్రభువా ఇందాక మేము విన్నట్టు తండ్రి ప్రతి దినము తండ్రి ఆ చివరి దినం కొరకై, ఆ తీర్పు దినం కొరకై ప్రభువా మేము సిద్ధపడడానికి ప్రభువా పురికొల్పును ప్రభువా ఆసక్తిని మాలో పుట్టించమని ప్రభువాని వేడుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క వాక్యాలు, ఈ యొక్క విషయాలు మా హృదయాలలో మండుచుండేవిగా ప్రభువా మీరు చేయమని కోరుకుంటూ
ప్రభా మీరు మాట్లాడబోయే ఇతర మాటలు కూడా తండ్రి మీరు మాకు మీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో తండ్రి లోతైన అవగాహన దయచేయమని వేడుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభునామంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. I request Simon uncle to close in prayer with the third point, that this is an unavoidable judgment. Therefore, we must prepare because the order is set. Number 2, we have to speak and give an account. And thirdly, everything will come into an account. Therefore, we live carefully, obeying his commands. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ గల మా తండ్రి, దయగల ప్రభువా, మా జీవితంలో తండ్రి మీ ఉద్దేశాలను మరొకసారి మా గమనానికి తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఒక దినాన్ని మేమందరం కూడా మీ న్యాయపీఠం ఎదుట నిలబడాలి ప్రభువా. దానికి క్రమాన్ని ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేశారు తండ్రి. మేము ఈ లోకంలో జన్మించాం, ఒక దినాన్ని మరణించబోతున్నాం, ఆ తర్వాత న్యాయపీఠం ఎదుట తీర్పు ఎదుట మేము నిలబడబోతున్నాం తండ్రి. ఈ క్రమాన్ని ఎవరు కూడా మార్చలేరు ప్రభువా. కనుక తెలిసి ముందుగానే మాకు తెలియజేసినందుకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టడానికి, ఈ విషయాల గురించి ప్రతిరోజు ఆలోచించడానికి ప్రభువా కృప చూపించండి. అంత మాత్రమే కాదు నాయన, మా జీవితంలో మేము చేసిన ప్రతి కార్యము ప్రభువా, ప్రతి విషయంలో మేము మీ ఎదుట ఒక లెక్క చెప్పాలి ప్రభువా. మేమందరం మా లెక్కలు సరిచేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. మేమందరం కూడా ఒక దినాన తండ్రి మేము చేసినటువంటి ప్రతి పని గురించినటువంటి లెక్క చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఒక దినాన మమ్మల్ని అగ్నిలో పరీక్షించబోతున్నారు ప్రభువా. ఆ రోజున మేము తండ్రి సిగ్గుతో మీ సన్నిధిలో నిలబడకుండా ధైర్యంగా మీ ఎదుట నాయన నిలబడడానికి కావాల్సిన కృపను దయచేయండి. చక్కగా మా జీవితాన్ని గురించిన లెక్కలు చెప్పేటువంటి కృపను మాకు అనుగ్రహించండి. అంత మాత్రమే కాదు ప్రభువా, మేము చేసినవన్నీ కూడా ఒక దినాన్ని వెలుగులోకి వస్తాయి అనేటువంటి మాట కూడా తండ్రి మా గమనానికి తీసుకొచ్చినందుకు వందనాలు. అలాంటి భయం మా జీవితాల్లో కలిగి ఉండి తండ్రి, మేము చేసే ప్రతి నిర్ణయము, మేము తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయము తండ్రి, మేము చేసే ప్రతి పని కూడా మీ నామాన్ని మహింపరిచే విధంగా, మా అంతిమ లక్ష్యానికి మమ్మల్ని చేర్చే విధంగా ప్రభువా మా జీవితాలు ఉండడానికి సహాయం చేయండి. ఇంతకాలం మమ్మల్ని ప్రభువా మీ యొక్క గొప్ప కృప చేత, మీ దీర్ఘశాంతం చేత మమ్మల్ని సహిస్తూ వచ్చారు, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఈ దినం మొదలుకొని తండ్రి మేము ఎంతో విధేయత కలిగి ఎంతగానో మా జీవితాలను మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టేవిగా ఉండడానికి సహాయం చేయమని, ఆ విధంగా ప్రభా మీ ఎదుట నిలబడేటువంటి రోజు కోసం ప్రతిరోజు జీవించడానికి కృప చూపించమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Simon, close in there. Yeah. ఆశీర్వాదం కొరకు దయచేసి అందరు తల్ల వంచండి. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధి సహవాసం మనందరికీ, మరి ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు వారి న్యాయపీఠం మీద నిలబడబోతున్నటువంటి మనందరికీ కూడా సదాకాలము తోడయండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్.